greetings of the day. A multitasking superstar who inspires, encourages, and makes a difference, basically a hero. As we celebrate Teachers' Day today, I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude to our amazing teachers who work tirelessly to shape the minds of our future generations. The future of the world is in the classrooms. My teacher was my savior. Teachers lifted me from the depths of despair to be what I am today. To our students, I encourage you to take a moment to thank your teachers for all that they do and respect them forever. Let us show our appreciation for their selfless service and commitment to education. To our parents, I thank you for your continual support and partnership in a child's education. Your trust in our teachers and our school is what drives us to strive for excellence. Young minds are always curious to know more. They need variety to satisfy their curiosity. The sad reality is that many parents are now spending more time at work and on social media than in the accompanying their children. We teachers request your cooperation and support to mold them for their betterment. As per the statement of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, educationists should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, and moral leadership among students and become role models. Teaching is a mission. Every teacher must have the right aptitude, enthusiasm, and personal charisma to succeed in the teaching mission. Saint Mother Teresa said, "Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier." Teachers have three loves: love of learning, love of learners, and the love of bringing the first two loves together. Dr. Abdul Kalam aptly stated, "If you salute your duty, you don't need to salute anybody." The influence of a good and committed teacher can never be erased in the history. On behalf of the management of St. James Academy, I wish Happy Teachers' Day to all the teachers. Thank you. Praise the Lord.
அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன். ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன், நான் திரும்பி போக மாட்டேன். அம்மு நீ என் பொம்மு நீ, மம்மு நீ என் மின்மினி. உனக்கு தெரிந்த மொழியிலே எனக்கு பேச தெரியல, எனக்கு தெரிந்த பாஷை பேச உனக்கு தெரியவில்லை. இருந்தும் நமக்குள் இது என்ன புது பேச்சு, இதயம் பேச எதற்கின்ற ஆராய்ச்சி. சிஞ்சலி 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 மஞ்சளி மஞ்சளி மஞ்சளி. அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன். ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன், நான் திரும்பி போக மாட்டேன். ரோஜா பூ கை ரெண்டும் காற்றோடு கதை பேசும், உன் பின்னழகில் பௌர்ணமிகள் தகதிமிதான் சதி பேசும். எந்த நேரமோயாந்த அழுகை, ஏன் இந்த முட்டைக்கால் தொழுகை. எப்போதும் இவன் மீது பால் வாசனை, என்ன மொழி சிந்திக்கும் இவன் யோசனை. எந்த நாட்டை
பிடித்து விட்டான் இப்படியோ ரட்டின கால் தோரணை தோரணை. மஞ்சரி 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 அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன். ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன் நான். सबको मेरा नमस्कार। हे गुरुजी आप हमारी राह के दीपक है। आपके बिना हम अंधेरे में खो जाते हैं। आप हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं और जीवन के सही रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण को हम सलाम करते हैं। आपकी वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आपकी कृपा से हम आगे बढ़ते हैं। हे गुरुजी आप हमारी प्रेरणा है। आपके शब्द हमारे दिलों में बसते हैं। आप हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। धन्यवाद. அகரம் அறிமுகமாக சிகரமாக இருப்பவர்களே, எங்கள் கிறுக்கல்களை ஆச்சரிய குறிகளாக மாற்றுபவர்களே, நாங்கள் உயர நம்மையே அர்ப்பணித்தவர்களே. நாம் வாழ, நாம் முன்னேற அவர்களின் திறன் கொண்டு கற்க வந்த நம்மை உயர வைத்து உயர்ந்த நம்மை உயர்ந்து பார்க்கும் உயர்ந்த உள்ளம் கொண்டவர்கள் நம் ஆசிரியர்களுக்கு இனி ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். அறிவை புகட்டி அவளோடு கற்றுக் கொடுத்து இன்பத்தமிழ் கொண்டு ஈடிலா கல்வி அளித்து உண்மை உபதேசித்து ஊக்கம் தந்து எண்ணத்தை சீரமைத்து ஏற்றம் தரும் ஏணியாக ஐயத்தை அகற்றி ஒழுக்கத்தை வளர்த்து ஓய்வின்றி உழைத்து அவ்வை வழி நின்றவர்கள் அதே எங்கள் ஆசிரியர்கள். A very gentle and bright morning to each heart. We, the students of St. James Academy, stand here not just with words, but with a sky full of gratitude and a heart full of admiration. Celebrate our beloved teachers on this special day. Dear teachers, you don't just correct our mistakes on paper, you correct the direction of our lives. You scold to mold us. Every word you speak is like a seed, and in our hearts, those seeds grow into the forest of wisdom. The teacher's smile has a power to erase a student's fear. You may not wear a crown, but you rule the kingdom of our hearts with knowledge and kindness. You are the bridge between what we are and what we dream to become. Your patience is the chalk that never breaks, even when the board of life gets rough. The lesson may end with a bell, but the values you taught ring in our hearts forever. For the world, you may be just a teacher, but for us, you are the reason we believe in ourselves. With respect and joy, we convey a very happy Teachers' Day. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் அஜந்தா மேரி. தமிழ் ஆசிரியை, புனித ஜேம்ஸ் கல்விக்கூடம். அன்ன சத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 10000 நாட்டல், பின்னருள்ள தர்மங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல், அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்ற பாரதியின் அடிகளோடு என் உரையை தொடங்குகிறேன். அன்ன சத்திரங்கள், ஆலயங்கள் பல அமைப்பதை விட ஒரு பள்ளியை உருவாக்குவது சிறந்தது என்கிறார் பாரதியார். அப்பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி என்று தன்னை அர்ப்பணித்து உழைக்கும் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று செப்டம்பர் 5, இந்தியா முழுவதும் ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இன்று டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் பிறந்த நாள். பேராசிரியராகவும்
குடியரசுத் தலைவராகவும் பணிபுரிந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் எனது பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்கு பதிலாக செப்டம்பர் 5 ஆசிரியர் தினமாக கடைபிடித்தால் அது என் பெருமை வாய்ந்த பாக்கியமாகும் என்று கூறினார். அவரின் விருப்பப்படி 1962ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 5ஆம் நாள் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான் என்பர். மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என தெய்வத்திற்கு முன்னாக வைக்கப்படுபவர்கள்தான் ஆசிரியர்கள். அதனால்தான் உலகில் பல பெரும் பதவிகளில் இருக்கும் தலைவர்கள் கூட தனது ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதை மறப்பதில்லை. கற்களை சிலையாக செதுக்குவது ஆசிரியர்கள், களிமண்ணை பொம்மையாக வடிப்பது ஆசிரியர்கள், மாணவர்களை குழந்தையாக நினைப்பவர் ஆசிரியர்கள், மாணவர்களை மாவீரனாக மாற்றுவது ஆசிரியர்கள், மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை விதைப்பது ஆசிரியர்கள், மாணவர்களுக்கு எழுச்சி ஊட்டுவது ஆசிரியர்கள், 1000 விளக்குகள் ஏற்றும் அகல் விளக்கு ஆசிரியர்கள், அறிவொளி ஏற்றிடும் அற்புத ஒளி ஆசிரியர்கள். அதனால்தான் திருவள்ளுவர் உடையார் முன் இல்லார் போல் கற்றும் கற்றார் கடையரே கல்லாதவர் என்கிறார். அதாவது செல்வர் முன்னே ஏழைகள் நிற்பது போல ஆசிரியர் முன்னே விரும்பி பணிந்து கற்றவரே உயர்ந்தவர். அப்படி நின்று கற்க வெட்கப்பட்டு கல்லாதவரே இழிந்தவரே என்கிறார். எனவே வள்ளுவரின் இவ்வாக்கிற்கு இணங்க மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை மதித்து கல்வி கற்றால் வாழ்வில் மிக சிறந்த உயர்ந்த நிலையை அடையலாம். கற்பித்தல் என்பது மிகவும் உன்னதமான பணியாகும். கற்பித்தலில் ஒருவரின் பாத்திரம், திறமை மற்றும் ஒரு தனிநபரின் எதிர்காலம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. மக்கள் என்னை ஒரு நல்ல ஆசிரியராக நினைத்தால் அது எனக்கு மிகப்பெரிய கௌரவமாக இருக்கும் என்கிறார் டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம். கற்பிக்க துணிந்தவர் ஒருபோதும் கற்றுக்கொள்வதை நிறுத்தக்கூடாது என்கிறார் ஜான்சி டானா. நல்ல ஆசிரியருக்கு மாணவர்களில் சிறந்தவர்களை எப்படி வெளியே கொண்டு வருவது என்பது தெரியும் என்கிறார் சார்லஸ் குரால்டு. இவ்வாறு ஆசிரியர்களின் பெருமையை பலர் கூறியிருக்கின்றனர். குழந்தைகளின் 2வது பெற்றோராக விளங்கும் ஆசிரியர்கள் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். ஆனால் தற்கால சூழலில் ஆசிரியர்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாத நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பது வருந்தத்தக்கது. மாணவர்கள் ஏறி செல்ல ஏணிப்படியாக இருந்து அவர்கள் உயர்வினை கண்டு பெருமிதம் கொள்ளும் ஆசிரியர்களை மதிப்போம். அறிவை புகட்டி ஆவலோடு கற்றுக் கொடுத்து இன்ப தமிழ் கொண்டு ஈடில்லா கல்வியளித்து உண்மையை உபதேசித்து ஊக்கம் தந்து எண்ணத்தை சீரமைத்து ஏற்றம் தரும் ஏணியாக ஐயத்தை அகற்றி ஒழுக்கத்தை வளர்த்து ஓய்வின்றி உழைத்து அவ்வை வழி நின்றவர்கள் அக்தே இந்த ஆசிரியர்கள் என்று கூறி உலகில் உள்ள அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்.